ನಡೆಸುವವ ನೀನೇ, ತಲೆ ಎತ್ತುವವ ನೀನೇ, ತಕ್ಕ ಸಮಯದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆನಿ. ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ, ಓ ಎಂದು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ, ಓ ಎಂದು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಚಿಕ್ಕವನೆಂದು ನನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಆಗದೆಂದು ನೆನೆಸಿದ ಸಮಯ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿ. ಯಾರು ಇಲ್ಲದಂತ ಸಮಯ ತಾಯಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಸಂತೈಸಿ, ಕಣ್ಣೀರ ನೀವೊರೆಸೇತಿ. ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ, ಓ ಎಂದು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ, ಓ ಎಂದು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಲೋಕದಿಂದ ಮರೆಯಲ್ಪಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ಎಂದು ಕರೆದೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿದವರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಸಮಯ, ನಿನ್ ಕರದಿ ನನ್ನ ಹೊತ್ತು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ, ಓ ಎಂದು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ, ಓ ಎಂದು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ, ಓ ಎಂದು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ನಡೆಸುವವ ನೀನೇ, ತಲೆ ಎತ್ತುವವ ನೀನೇ, ತಕ್ಕ ಸಮಯದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆನಿ. ನನ್ನ ನಡೆಸುವವ ನೀನೇ, ತಲೆ ಎತ್ತುವವ ನೀನೇ, ತಕ್ಕ ಸಮಯದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆನಿ. ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ, ಓ ಎಂದು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ, ಓ ಎಂದು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಓ ಎಂದು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಓ ಎಂದು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ದಿನದ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಆಕಾಶವನ್ನು ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದವರಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಂದಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ತಂದೆ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾವು ಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಿ ಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೋರುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ನಡೆಸುವಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದಿನದ ವೇದದ್ದನಿಗಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದ ಭಾಗವು 2ನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Chapter 14. Abijah slept with his fathers, and they buried him in the city of David. And Asa his son reigned in his place. In his days the land had rest for 10 years. And Asa did what was good and right in the eyes of the Lord his God. He took away the foreign altars in the high places, and broke down the pillars, and cut down the Asherim, and commanded Judah to seek the Lord, the God of their fathers, and to keep the law and the commandment. He also took out of all the cities of Judah the high places and the incense altars, and the kingdom had rest under him. He built fortified cities in Judah, for the land had rest. He had no war in those years, for the Lord gave him peace. And he said to Judah, "Let us build these cities and surround them with walls and towers, gates and bars. The land is still ours, because we have sought the Lord our God. We have sought him, and he has given us peace on every side." So they built and prospered. And Asa had an army of 300,000 from Judah, armed with large shields and spears, and 280,000 men from Benjamin that carried shields and drew bows. All these were mighty men of valor. Zerah the Ethiopian came out against them with an army of 1,000,000 men, and 300 chariots, and came as far as Maresha. And Asa went out to meet him, and they drew up their lines of battle in the valley of Zephathah at Maresha. And Asa cried to the Lord his God, "O Lord, there is none like you to help, between the mighty and the weak. Help us, O Lord our God, for we rely on you, and in your name we have come against this multitude. O Lord, you are our God. Let not man prevail against you." So the Lord defeated the Ethiopians before Asa and before Judah, and the Ethiopians fled. Asa and the people who were with him pursued them as far as Gerar, and the Ethiopians fell until none remained alive, for they were broken before the Lord and his army. The men of Judah carried away very much spoil, and they attacked all the cities around Gerar, for the fear of the Lord was upon them. They plundered all the cities, for there was much plunder in them. And they struck down the tents of those who had livestock, and carried away sheep in abundance and camels. Then they returned to Jerusalem. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸನು ಎಂಬ ರಾಜನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮತ್ತು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಆಸನ ಮುಖಾಂತರ, ಆತನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. हमारे जीवन में हमेशा हर एक व्यक्ति ये चाहते हैं कि हमारा जीवन में हमेशा सक्सेसफुल हो जाए, परंतु कि हमारे जीवन में सक्सेस होने के लिए ऐसा कई बार कई लोग कई किताबें लिखे हैं, कई प्रकार का लोगों का एडवाइस हम सुनते हैं, परंतु आज आशा के जीवन के द्वारा कुछ बातें सीखेंगे जिनके द्वारा हम जो है हमारे जीवन में आशीष पा सकते हैं या और सक्सेस पा सकते हैं, और हर प्रकार का परमेश्वर का शांति, खुशी और आशीष हमें प्राप्त कर सकते हैं. यहाँ पर हम देखेंगे आसा जो राजा था वो छोटी उम्र में ही उनको राजा का पद मिला, और छोटी उम्र में उनको राजा का पद मिलने के कारण यानी कि जो राजा का कार्य करने में को यानी कि जो है उसमें किसी प्रकार की एबिलिटी नहीं था, परंतु वे कुछ
जो पॉजिटिव बातें उनके जीवन में है उनके द्वारा, कि छोटी सी उम्र में भी बहुत ही सक्सेसफुली अपना राज्य को चलाने में वो सक्षम हुआ है। 10 साल तक उनके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आया। उसके बाद में कि बहुत बड़ा यानी कि जो सेना उसके ऊपर जो है आक्रमण करने के लिए वो तैयार हुआ है, और उस आक्रमण का सामना करने के लिए वो आशा किस प्रकार तैयार हुआ है, किस प्रकार उसमें यानी कि आशा उसमें सक्सेस हुआ है। इस बात के द्वारा हम लोग जो है हमारे यानी कि स्पिरिचुअल लाइफ को यानी कि किस प्रकार हम अपने आप को सुधार सकते हैं, उनके द्वारा यानी कि हम लोग ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। हम लोग इसके द्वारा हम लोग कोशिश करेंगे। ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆಸನು ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಆತನು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಆತನಿಗೆ ದೊರಕಿತು. ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದನು. ಅದಾದ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಸಹ ಆತನಿಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ದೊರಕಿತು, ಮತ್ತು ಆತನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆಳಿಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಸನು ತನ್ನ ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರಣ ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2ನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈ ಒಂದು 2ನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-2 ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಬೀಯನು ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನ್ನು ದಾವೀದನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಮಗನಾದ ಆಸನು ಅರಸನಾದನು. ಇವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಸಮಾಧಾನವಿತ್ತು. ಆಸನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಸಮಾಧಾನವಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಸನು ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿಯೂ ನೀತಿವಂತನಾಗಿಯೂ ನಡೆದನು. ಆಸನು ಯೆಹೋವನ ದೃಷ್ಟಿ, ಜನದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಜನದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನು ಯೆಹೋವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿಯೂ ನೀತಿವಂತನಾಗಿಯೂ ನಡೆದನೆಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ, ಆತನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನ ಒಂದು ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಗಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿಗಾಗಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಡತೆ ಇರುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರು ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸನಂತೆ ಯೋಸೇಫನು ಸಹ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆತನು ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಡೆದನು, ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದನು. ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ಆತನಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆತನು ಗುಣಗುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಆಸನ ಜೀವನದ ಯೋಸೇಫನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆತನು ಕೇವಲ ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದೆ. ಯೋಸೇಫನ ಮುಖಾಂತರ ಆತನ ಕುಟುಂಬವನ್ನಾಗಲಿ, ಆತನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ದೇಶವನ್ನಾಗಲಿ ಸಹ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆಸನ ಮುಖಾಂತರ ಆಸನು ಮತ್ತು ಆತನ ಅವರ ರಾಜ್ಯವು ಸಹ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ, ಆತನು ಕೇವಲ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರದೆ, ಅವರ ಪೂರ್ವಿಕರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಕಲ್ಲು ಕಂಬಗಳನ್ನು ಒಡಿಸಿ ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು, ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಅವರ ಪಿತೃಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆತನು ಕೆಡವಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದರೆ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ
ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಒಂದು ದೇವರೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಆತನ ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿ ಅವರ ನಾಶ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಲೋಕದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಅದು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ, ವಸ್ತುಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ದೇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಗೂ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಆಸನಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೂ ಅದೇ ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರೇ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸನಂತೆ ಆತನ ಆಸೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಈ ಒಂದು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿರಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆತನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಜ್ಞಾಪನೆ 2 ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮತ್ತು ಯೆಹೋವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೀಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಆತನು ಅಂದರೆ ಆಸನ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಯೆಹೋವ ದೇವರನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಹ ನಡೀಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಆತನ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆತನು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಅವಲಂಬವಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲ್ಲತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವು ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀಬೇಕೆಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ 4ನೇದಾಗಿ, he prepared himself for the battle. ಆತನು ಶಾಂತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆತನು ನಡೆಸಿದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆತನು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಜನರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಆತನು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು, ನೀತಿಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು, ದೇವರನ್ನು ನಂಬತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತನು ದೇವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತನು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಅದಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಆತನು ಕೋಟೆ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೈನ್ಯವು ಬಲವಾಗಿತ್ತು, ಕೋಟೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಭದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆತನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಭರವಸೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳು ಆತನು ಭರವಸೆ ಬಿಡಲಿದೆ. ಆತನು ದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಆತನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಲೋಕದ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲನ್ನು ಅಪ್ಪತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ faith in God, but at the same time he was prepared to fight the battle at any time. ಆತ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯ ನೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದನು, ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದನು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆತನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ಆ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರು ಅವರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವನೆ ಕಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಜನರಿಗಾಗಿ, ನಮಗಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಜನರಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಲೋಕದ ಒಂದು ಶತ್ರುವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಒಂದು ಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಒಂದು ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಆಸನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ನಾವು ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸೈತಾನನ ಆತಂಕಗಳನ್ನು, ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಒಂದು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆಸನ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು, ಬಲಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನು ಫಿಸಿಕಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಸಹ ಆತನು ಕೋಟೆಗಳಿಂದ ಬಲಪಡಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆತನ ಕೋಟೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಆತನ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ, ರಥಗಳ ಮೇಲೆ, ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗದೆ ಆತನ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತನು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆತನು ತನ್ನ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದನು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದರೆಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈತನು ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ ಆದನು, ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜನರನ್ನು ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ವರ ಮತ್ತು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ, ದೇವರ ಒಂದು ನಡೆಸಬೇಕು ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಆತನ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಒಂದು ಶತ್ರುವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಆತನು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು, ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಸರತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಆತನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು, ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟವರಾಗಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಾದರೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಯನ ಕಳೆದಾದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು. ದೇವರು ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ನಿನ್ನ ವಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತಮವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ವಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯಗಳು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ದಯಪಾಲಿಸು. ತಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂದೆ, ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್, WSS ಮತ್ತು
ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ರಿನೋವೇಷನ್ ಕೆಲಸವನ್ನಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಚರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕನ್ನು ಸಹ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಂತ ನೀನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ತಂದೆ, ಅಂಥವರನ್ನು ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಂದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ತಂದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೀಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೋರುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ತಿಳಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾವು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರತಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶತ್ರುವಿನ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ, ಸೈತಾನನ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾದ ಕಾರಣ ತಂದೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂದೆ. ಬೇಗನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಂದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತಂದೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮುಖಾಂತರ ತಂದೆ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಬೇಗನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಶಸ್ವಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಆಸನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಯಶಸ್ವಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುವುದಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಪಾಲಿಸಿಕೊಡು, ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪಿಸು, ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲು ಮಹಿಮೆಯ ಸದಾ ಕಾಲವು ನಿನ್ನದೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಐಕ್ಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹವಾಸವು ಈಗಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ರೀತಿಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಜೈ ಕ್ರಿಸ್ತ.